Standard 7th Subject General Science Unit 1st The Living World Adaptations and Classification. Hello students, in previous video we already started the adaptations in animals of the unit 1st, that is the living world adaptations and classification. So we studied about the adaptation in animal of a snowy region. So there are some adaptational changes occurs in a snowy region animals. So what are that adaptational changes occurs? To adjust the environment where they live. So the body color is white or silver in color. They have thick and long hairs on their body or on the skin, and typical these some are the typical characteristics they have, the animals which are living in snowy region. So this is the adaptation of snowy region animals. Now after that we studied about the aerial animals. So aerial animals are those which live in air or on the trees, etc. So especially these are the birds which lives, or these are the aerial animals. So in birds there are some adaptational changes occurs to fly in air. So what are that adaptational changes? The shape is specific in birds, that is a spindle shaped. Then why it is to minimize the resistance of the air while flowing or flying in air. They have hollow bones. Then body is covered with the feathers and feathers and modifications of forelegs, that is into wings, occurs in the birds. So therefore all these adaptational changes, why it occurs? Because the body get light in weight and therefore they are adapted for the flying. Insect also, aerial animals, they have light in weight also they have, and they have two pairs of wings for flying. Some insects, they have 6 stick-like legs. Bat, that is an example of mammal, that is having aerial type of adaptation. Bat also have a patagium. So patagium, so that is a thin fold of skin that is present in between fore and hind legs. फोर लेग्स अँड हाइंड लेगच्या मध्ये काय आहे, स्किन सारखा दिसणारे किंवा स्किन आहे, फोल्डिंग आहे स्किनचं. सो दॅट पॅटेजियम यूज्ड बाय बॅट फॉर फ्लाइंग इन एअर. सो दिस इज द अडॅप्टेशन ऑफ एरियल एनिमल. नाउ वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स क्रीपिंग ॲनिमल्स, म्हणजे सरपटणारे प्राणी. तर याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे चेंजेस झालेले असतात पहा. सो देर आर सम चेंजेस ऑकर्स इन लाइक द कलर, बॉडी कलर, फीट आहे, स्किन जो आहे, सोल ऑफ द फीट, ऑल दैट adaptational changes occurs in reptiles to adapt or to creep on the land or on the wall, etc. Okay, so we already studied about these points. Now see, today we are going to study about next point, that is adaptation for food in animals. Adaptation for food in animals. So what is the meaning of this adaptation for food? तर बघा, काही ॲनिमल जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये स्पेशली ते जिथे राहतात तर तिथे त्यांना फूड जे आहे अवेलेबल होण्यासाठी, सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी त्यांच्यामध्ये काही काय झाले, मॉडिफिकेशन्स, बदल, चेंजेस झालेले आहेत. सो दॅट आर द ॲडॅप्टेशन फॉर स्पेशली फॉर व्हॉट, फॉर फूड. अन्न मिळवण्यासाठी हे काय केलं आहे, किंवा अन्न सहजपणे उपलब्ध करून घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये काय झालं, मॉडिफिकेशन झालेले आहेत. सो सी, सो वी कॅन कॅटेगराइज ॲनिमल्स ॲज अ हार्बिव्हर्स अँड कॉर्निव्हर्स. आता आपण काय करणार आहोत बघा, ॲनिमल जे आहेत तर त्यांना दोन डिफरंट
त्यांचं क्लासिफिकेशन आपण करणार आहोत. एका टाईपचे जे ॲनिमल्स आहेत सो दॅट आर हार्बिव्होर्स. कुठले आहेत ते हार्बिव्होर्स. हार्बिव्होर्स आणि सेकंड टाईप ऑफ ॲनिमल्स आर कार्निव्होर्स. हार्बिव्होर्स शाकाहारी. विच ऑर्गॅनिझम ऑर विच ॲनिमल्स आर स्पेशली दे फीड ऑन द प्लांट. प्लांट हेच त्यांचं काय असतं फूड असतं. सो दॅट इज अ herbivores. And carnivores are those animals which are killed other animals for their food. हे काय करतात? So these are the predators which kill prey and thus they obtain their food. ते स्वतःचं काय करतात अन्न मिळवतात. मांसाहारी प्राणी असं आपण याला म्हणतो. तर आपण ॲनिमल्सचे दोन ग्रुप्समध्ये आपण काय करू शकतो, आपण त्याला कॅटेगराइज करू शकतो. Now see, special types of adaptations are seen each category to make the process of feeding easy. आता हे जे दोन कॅटेगरी आपण केलेले आहेत तर त्यांच्यामध्ये स्पेशली सहजपणे इझिली फूड काय करणे, फीडिंग करणे म्हणजे अन्न ग्रहण करणे इझिली होण्यासाठी, सहज होण्यासाठी देर आर सम चेंजेस और adaptations are obtained in these two types of animals. So we will discuss this in greater detail in the chapter on the nutrition. आता आपल्याला इथं याच्याविषयी डिटेलमध्ये काय करायचं नाही आहे, इथं आपल्याला याचा स्टडी करायचं किंवा डिस्कशन करायचं नाही आहे. आपल्याला जो नेक्स्ट फोर्थ जो चॅप्टर आहे न्यूट्रिशनचा याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, याच्यामध्ये त्या चॅप्टरमध्ये याचं आपण डिटेल आपण त्याचे टाईप्स बघूयात अकॉर्डिंग टू द फूड याच्याविषयी आपण डिस्कशन करूया. नाव सी द तर तुम्ही बऱ्याच वेळेला बघा आता घरी आहात, टी व्ही पाहत असाल. सो यू वॉच द प्रोग्राम्स ऑन द चॅनल्स लाईक नॅशनल जिओग्राफिक, वाईल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा. तर तुम्ही फक्त सिरियल नाही तर अदर जे काही चॅनल्स आहेत बघा, जिओग्राफिक वर्ल्ड आहे, नॅशनल जिओग्राफिक वर्ल्ड किंवा डिस्कवरी चॅनल जे असतात किंवा ॲनिमल्सचे संबंधित काही ॲनिमल वाईल्ड ॲनिमल्सच्या बाबतीत काही चॅनल्स असतात. तर ते तुम्ही काय करत असाल, पाहत असालच. तर त्याच्यामध्ये सो टू लर्न अबाउट द फीडिंग हॅबिट्स ऑफ द ॲनिमल्स लाईक, आता याच्यामध्ये डिफरंट जे ॲनिमल्स आहेत तर त्याच्याविषयी तुम्ही काय करू शकता, त्या चॅनल्सना भेट देऊन किंवा अधिक इन्फॉर्मेशन घेऊन कशाप्रकारे फ्रॉग्समध्ये, स्नेक्समध्ये, बर्ड्स, मॉस्किटोमध्ये किंवा बटरफ्लाय एक्सेट्रा जे आहेत त्यांच्यामध्ये कशा प्रकारे काय होतं फीडिंग हॅबिट्स आहेत म्हणजे जे अन्नग्रहणाच्या ज्या सवयी आहेत तर त्या कशा प्रकारच्या आहेत याचं तुम्ही काय करू शकता, हे तुम्ही स्वतः शिकू शकता. आता फॉर एक्झाम्पल आपण पाहूयात की फॉर एक्झाम्पल बघा फ्रॉग्स जे आहेत, फ्रॉगचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर फ्रॉगमध्ये याच्यामध्ये फीडिंग कसं होतं बघा. फ्रॉग हॅव अ लॉंग टंग, त्याला काय असते खूप लांब अशी टंग असते जी पुढच्या बाजूला त्याच्या माउथच्या फ्रंट साईडला ती काय असते अटॅच्ड असते आणि आतल्या साईडला बॅक साईडला ती काय असते ओपन असते. जेव्हा इन्सेक्ट एखादा बसलेला असतो तेव्हा तो टंग बाहेर काढतो आणि काय करतो तो त्या इन्सेक्टना डायरेक्ट काय करतो त्याच्या थ्रोटमध्ये म्हणजे घशामध्ये काय करतो तो ठेवतो आणि मग त्याचं काय होतं डायजेशन होतं. अशा प्रकारे फ्रॉगमध्ये काय होतं फीडिंग हॅबिट, त्या फ्रॉगचं फीडिंग आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा स्नेक्स. स्नेक जे आहेत तर हे कशावर डिपेंड असतात, फ्रॉग्स किंवा रॅट वगैरे हे त्यांचं काय असतं फूड असतं. तर हे काय करतात हळूवारपणे जातात आणि त्यांना पूर्णपणे ते आपल्या तोंडामध्ये पकडतात आणि त्याला डायजेस्ट करतात. फ्रॉग किंवा रॅट जे अदर काही ॲनिमल्स असतील स्मॉलर ॲनिमल्स हे त्यांचं काय आहे फूड आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहेत बर्ड्स. बर्ड्सना काय असते टफ आणि लॉंग बीक असते. बर्ड्समध्ये काय असतात, बर्ड्स हे जनरली काय असतात हार्बिव्हर्स आहेत, काही बर्ड्स जे आहेत तर ते कार्निव्हर्स आहेत. यांच्यामध्ये काय असतं बीक असते. बीक म्हणजे चोच आणि ती अतिशय काय असते कठीण स्ट्रॉंग असते. सहजपणे ते काय करतात ग्रेन्स किंवा असे काही जे इतर इन्सेक्ट वगैरे ते काय करतात आपल्या शरीरामध्ये घेत असतात. नाव नेक्स्ट सी मॉस्किटोज. मॉस्किटो जे आहेत, मॉस्किटोचं जेव्हा आपण एक्झाम्पल बघतो बघा, मॉस्किटोजमध्ये लॉंग प्रोबॅसिस असतं.
हे काय करतात मॉस्किटो, व्हर्टिब्रेट्स आहेत किंवा अदर ॲनिमल्स आहेत त्याच्यामध्ये हे प्रोबॉसिस म्हणजे त्यांचं जे सोंड आहे तर ते काय करतात, इन्सर्ट करतात, पियर्स करतात अँड दे सक द ब्लड ऑफ अदर ॲनिमल्स. आणि ते जे ब्लड आहे त्यांच्या बॉडीमधलं तर ते काय करतात, करतात म्हणजे शोषून घेतात आणि ते ब्लड हे त्यांचं काय असतं, फूड आहे. बटरफ्लाय जे आहे, बटरफ्लायजमध्ये पण काय आहे, प्रोबॉसिस असतं. बटरफ्लायमध्ये पण प्रोबॉसिस असतं. बट बटरफ्लायचं काय आहे, फूड काय आहे, नेक्टर. म्हणजे फ्लॉवर जे असतात त्याच्यावर ते बसतात आणि त्याच्यामध्ये प्रोबॉसिस इन्सर्ट करतात. आतमध्ये असणारं जे नेक्टर म्हणजे ज्याला आपण मध म्हणतो तो काय करतात, तो करतात आणि अशा प्रकारे त्याचं काय असतं, फीडिंग हॅबिट आहे. सो ऑल दीज एक्झाम्पल्स वी सॉ द some different types of feeding habit are seen in these different in all these different types of animals. आता आपण काय केलं, कशाबद्दल डिस्कशन केलं की या सगळ्यांमध्ये कशा प्रकारे फीडिंग हॅबिट आहे याच्याविषयी आपण डिस्कशन केलेलं आहे. सो हिअर सी in your textbook there is one chart is given, complete that chart. Some adaptations are given and you should write the name of animals and use of adaptation there. Complete this chart from your own observation. तुम्ही स्वतः काय करायचं आहे याच्याविषयी ऑब्झर्वेशन करायचं आहे आणि हा जो चार्ट आहे तर तो काय करायचा तुम्ही कंप्लीट करायचा आहे. याच्यामध्ये ॲडॅप्टेशन्स दिलेले काय, या पहिल्यांदा या कॉलममध्ये काय केले आहेत, ॲडॅप्टेशन्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर ॲनिमल्सचे नेम्स किती लिहायचे आहेत तुम्हाला, दे यूज ऑफ ॲडॅप्टेशन. सो दिस इज अ चार्ट. याच्यामध्ये फर्स्ट बघा, शार्प टीथ. हे ॲडॅप्टेशन दिलेलं आहे. फर्स्ट जे आहे तर ते काय आहे, शार्प टीथ हे ॲडॅप्टेशन आहे. एक्झाम्पल एक दिले आहे, लॉयन, टायगर वगैरे याच्यामध्ये काय असतात तर शार्प टीथ असतात. फॉर आता याचा त्यांना यूज काय होतो, सो टू टिअर द फ्लेश, टू टिअर द फ्लेश म्हणजे मांस जे आहे तर ते तोडण्यासाठी किंवा फाडून काढण्यासाठी काय होतं, याचा यूज होतो. आता सेकंड काय दिले बघा इथं, तुम्हाला काय करायचं आहे, लॉंग अँड पॉइंटेड बीक. लॉंग अँड पॉइंटेड बीक. आता हे बीक कुठल्या कुठल्या ॲनिमल्समध्ये आहे आणि त्या प्रकारच्या बीकचा त्यांना काय यूज होतो हे लिहायचं इथं. याच्या बर्ड्सचे काय करायचे, तुम्हाला एक्झाम्पल्स द्यायचे ज्याच्यामध्ये लॉंग आणि पॉइंटेड काय आहे, बीक आहे, अशा बर्ड्सचे एक्झाम्पल आणि त्याचा त्यांना काय यूज होतो ते द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर लॉंग अँड स्टिकी टंग. लॉंग अँड स्टिकी टंग. आता अशा प्रकारची लॉंग, आता मी मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं बघा तुम्हाला, अशी जी लॉंग आणि स्टिकी टंग जी आहे तर ती मोस्टली कशामध्ये असते, फ्रॉगमध्ये असते. आणि त्या फ्रॉगमध्ये त्याचा कशा प्रकारे यूज होतो ते इथं काय करायचं तुम्ही लिहायचं आहे या पुढच्या कॉलममध्ये. त्याच्यानंतर लॉंग नेक. लॉंग नेक. आता अशी लॉंग नेक जी आहे तर ती कुठल्या ॲनिमल्समध्ये असते, जिराफ वगैरे, त्याचा त्याला काय यूज होतो तर ते काय करायचं या नेक्स्ट कॉलममध्ये लिहायचं आहे. आणि हा काय करायचा तुम्ही चार्ट जो आहे तर तो कंप्लीट करायचा आहे ऑन युअर ओन ऑब्झर्वेशन. हे तुम्ही स्वतः काय करायचं आहे, ऑब्झर्वेशन्स करायचं आणि हा चार्ट जो आहे तर तो कंप्लीट करायचा आहे. ओके. सो दिस इज अबाउट द ॲडॅप्टेशन फॉर फूड इन ॲनिमल. तर आत्ता आपण काय पाहिलं, ॲडॅप्टेशन फॉर द फूड इन ॲनिमल्स. आता आपण नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तर तो पाहूया आपण, ॲडॅप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग. हा चार्ट कंप्लीट करा.
नेक्स्ट बघा आता ॲडॅप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग्स. Blending with surroundings. Okay, now see, we cannot easily spot colorful butterflies, lizards and grasshoppers. आता बघा हे काय आहे, हे कसल्या प्रकारचे ॲडॅप्टेशन आहे जे प्लांटमध्ये आपल्याला दिसतं. तर सराउंडिंगमध्ये ते इतके काय असतात, मिक्स झालेले असतात की आपण त्यांना सहजपणे ओळखू शकत नाही. तर अशा प्रकारचे ॲडॅप्टेशन ॲनिमल्समध्ये का झालेले असतात, तर याच्याविषयी आपण डिस्कशन करूया आत्ता. तर आता बघा मी काही एक्झाम्पल्स दिलेले बघा, जसं काही कलरफुल बटरफ्लाईज आहेत, लिझार्ड, सरडा, ग्रासहॉपर म्हणजे गवळण जी असते ग्रीन कलरची. तर त्यांना आपण सहजपणे ओळखतो का, की एखाद्या कलरफुल फुलावर एखादा बटरफ्लाय बसलेला आहे, त्याला आपण लगेच आपल्याला लक्षात येतं का, तर नाही. किंवा लिझार्ड एखाद्या झाडांमध्ये, तर तो त्याचा कलर इतका का असतो, सेम टू सेम असतो की वी कॅनॉट आयडेंटिफाय इझिली दीज ॲनिमल्स. तसंच ग्रासहॉपर जे आहे म्हणजे गवळण जे आहे, ग्रीन कलर इतका तो का असतो, पोपटी कलर इतका मिक्स होतो त्या गवताशी की त्याच्यामधून आपण त्या ग्रासहॉपरला आयडेंटिफाय करू शकत नाही. सो वी कॅनॉट इझिली स्पॉट दीज ॲनिमल्स. So they get camouflaged amidst grasses, parts of the plants like stem, leaves, flowers, etc. आता यांच्यामध्ये काय झालेलं आहे, कॅमोफ्लेज झालेलं आहे. म्हणजे तर ते काय असतात, इतके त्यांच्या सराउंडिंगला असणारा जो काय कलर आहे किंवा जे काय कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये ते झालेले असतात, मिक्स झालेले असतात की काही वेळेस त्यांच्यामध्ये कलर काय असतो, कशा कलर असतो, ते ज्या ठिकाणी राहतात त्याच्या त्या प्लांटसारखा कलर असतो. काही वेळेस काय असतात बघा, स्टिकसारखा दिसणारे काही आपण ॲनिमल्स बघितलेत, किडे बघितलेत बघा, काही पानांसारखे, वाळलेल्या पानांसारखे दिसणारे असे काही आपण काय केलेत, ॲनिमल्स पाहिलेले आहेत. तर हे त्यांच्यामध्ये झालेलं काय आहे, तर ब्लेंडिंग आहे किंवा हे कॅमोफ्लेज आहे. म्हणजे ते काय करतात बघा, ते मिक्स होतात कुणाशी, त्यांच्या सभोवताली असणारे काही प्लांट्स असतील त्यांचा कलर, ग्रास असेल किंवा काही प्लांटचे पार्ट्स असतील, जसं स्टेमसारखे दिसणारे, लीव्हसारखे दिसणारे किंवा फ्लॉवरसारखे दिसणारे असे पण काही असतात, काही पार्ट्स आहेत. याच्यासारखे ते सेम टू सेम असतात. जसं आपण त्याला मिमिक्री म्हणू शकतो, म्हणजे जसं त्यांच्या सराउंडिंगमध्ये आहे तशा प्रकारचा कलर किंवा तशा प्रकारचा शेप काही वेळेस तर तो काय असतो, त्यांना आलेला असतो. सो दॅट इज अ कॅमोफ्लेज. त्याला आपण कॅमोफ्लेज असं म्हणू शकतो. सो दिस इज बिकॉज, आता हे का असतं बघा, बिकॉज देअर कलर्स ब्लेंड विथ दोज देअर सराउंडिंग. तर त्यांचा जो कलर आहे तर तो अतिशय काय असतो, मिळता जुळता असतो त्यांच्या त्या सराउंडिंगला आणि ते सहजपणे काय होतात, मिक्स होतात. अँड दे प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देअर एनिमीज. ते स्वतःचं काय करू शकतात, संरक्षण करू शकतात. दे कॅन इझिली feed on their food also. So these changes that takes place in the various organs and life processes of the organism, so that is enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in the specific surroundings and depending upon the habitat and its geographical conditions, that is called as adaptations. आता अशा प्रकारचे जे चेंजेस आहेत हे सगळे जे आत्तापर्यंत आपण बघितले आहेत कितीतरी वेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्समध्ये झालेले आहे. सो त्यांच्या व्हेरियस ऑर्गन्समध्ये हे काय झाले आहेत, तर चेंजेस झालेले आहेत. लाईफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो गेट चेंजेस. काही त्यांच्या जीवन प्रक्रिया आहेत त्यांच्यामध्ये चेंज झालेला आहे. सो व्हाय दिस ऑकर्स, बिकॉज दे आर अनेबल टू फीड, लिव्ह,
रिप्रोड्यूस. आता हे या सगळ्या काय होतात चेंजेसमुळं ते काय करू शकतात, सहजपणे जिवंत राहू शकतात, फीडिंग करू शकतात, म्हणजे त्यांचं स्वतःचं काय करू शकतात, ते अन्न मिळवू शकतात, अन्नग्रहण करू शकतात. दे कॅन रिप्रोड्यूस टू परपिच्युएट देमसेल्स. आणि ते स्वतः काय करू शकतात, रिप्रोडक्शनची प्रोसेस करू शकतात ड्यू टू दीज टाईप्स ऑफ चेंजेस. या सगळ्या चेंजेसमुळे. का हे रिप्रोडक्शन, तर त्यांच्यामध्ये कंटिन्युटी म्हणजे सातत्य जे आहे तर ते राहू शकतं याच्यामुळे. दे प्रोटेक्ट देमसेल्स. ते स्वतःचं काय करतात, संरक्षण पण करू शकतात फ्रॉम देअर एनिमीज इन द स्पेसिफिक सराउंडिंग. ते ज्या ठिकाणी राहतात तिथं असणारे त्यांचे जे शत्रू आहेत, एनिमीज आहेत, त्यांच्यापासून ते स्वतःचं काय करू शकतात, संरक्षणसुद्धा करू शकतात. अँड दॅट ऑल इज डिपेंडिंग अपॉन द हॅबिटॅट अँड इट्स जॉग्राफी कंडिशन. आता हे सगळं कशावर डिपेंड असतं, द हॅबिटॅट म्हणजे त्यांच्या ज्या काय आहेत हॅबिटॅट आहे. हॅबिटॅट म्हणजे हॅबिट्स नव्हे, हॅबिटॅट मीन्स अधिवास. ते ज्या ठिकाणी राहतात, ज्या प्रकारच्या जॉग्राफिकल कंडिशनमध्ये ते राहतात, तर त्यामुळे काय होतं, त्यांच्यामध्ये काही चेंजेस झालेले असतात, मॉडिफिकेशन झालेले असतात. सो ऑल दॅट चेंजेस इन दीज ऑर्गॅनिझम, सो दॅट इज नथिंग बट ॲडॅप्टेशन्स. हे सगळं काय आहे त्यांच्यामध्ये झालेलं ॲडॅप्टेशन्स आहे असं आपण म्हणू शकतो. नाव सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग हिअर, ॲडॅप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस. इट इज नॉट अ सडन प्रोसेस. ही सहजपणे किंवा अचानकपणे होणारी काय आहे प्रोसेस नाही. इट इज अ ग्रॅज्युअल अँड कंटिन्युअस. म्हणजे जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम ज्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये स्वतःला ॲडजस्ट करत असतो तर तेव्हा त्याच्यामध्ये सडन चेंज होत नाही. सो दॅट चेंजेस ऑकर्स ग्रॅज्युअली, हळूवारपणे आणि कंटिन्युअस होत असते, सातत्यानं होणारी काय आहे प्रक्रिया आहे. सो डिफरन्सेस इन द स्ट्रक्चर अँड अपीअरन्स ऑफ द प्रेझेंट डे animals of the thousands of years ago are adaptations that occurred according to prevailing conditions. आता बघा, आपल्याला खूप हजारो वर्षांपूर्वी किंवा कितीतरी जास्त लक्षावधी वर्षांपूर्वीचे ॲनिमल्स आणि आत्ता प्रेझेंट डेला असणारे ॲनिमल्स यांच्यामध्ये काय दिसतो आपल्याला, डिफरन्स दिसतो. डिफरन्स म्हणजे फरक दिसतो आपल्याला. म्हणजे एकाच टाईपचे एकाच प्रजातीचे ॲनिमल्स पण त्यांच्या खूप पूर्वी असणाऱ्या ॲनिमल्सच्या स्ट्रक्चर किंवा त्यांच्या फंक्शन्समध्ये आणि आत्ता प्रेझेंट डेला असणारे जे काय ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये खूप आपल्याला फरक दिसतो. काही वेळेस थोडासा फरक झालेला दिसतो आपल्याला बिकॉज दे प्रिव्हिलिंग द कंडिशन्स. कारण ते काय करतात, ते ज्या हॅबिटॅटमध्ये राहत असतात त्याला ते काय करतात, ॲडॅप्ट होत असतात, ॲडजस्ट होत असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हा डिफरन्स काय होतो, दिसून येतो. सो इट इज आवर ड्युटी टू कन्झर्व दिस डायव्हर्सिटी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सो धिस इज द आवर ड्युटी. हे आपलं काय आहे, हे आपलं कर्तव्य आहे की हे जी ग्रेट व्हेरिएशन्स किंवा व्हरायटी डायव्हर्सिटी जी दिसते आपल्याला, विविधता जी आपल्याला या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये दिसते, त्याला कन्झर्व करणे, त्याचं संवर्धन करणे हे काय आहे आपलं मेन आपली ड्युटी आहे, हे कर्तव्य आहे आणि हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाव हिअर वी स्टॉप टुडे. नाव सी द एक्सरसाइज. आता आपल्याला काय करायचं, एक्सरसाइज काय लिहायचं ते पहा. So explain in your word, explain adaptations for food in animals and explain adaptation for blending with the surrounding in your own words. हे तुम्ही काय करायचं, तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये काय करायचं, स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. So this one is a exercise. Today's exercise. This is today's exercise. And one more thing. Earlier there is one chart. Complete that chart also. आता आधी आपण एक काय केला, चार्ट बघितला, तो सुद्धा काय करायचा तुम्ही कंप्लीट करायचा आहे. So this is our today's video.